Hi students, how are you? I am very good. Start chedama? Yes. Now first unit, introduction to semiconductor physics. Okay? First question, how many protons does the nucleus of a silicon atom contains? So what is the answer? You know very well. The silicon has atomic number 14. So 14 protons and 14 electrons. మనకు తెలుసు electron is a very less in weight, 1/1836th part of a proton, whereas proton అనేది like somewhat bulkier. Hence electrons are revolving around the nucleus just like planets are revolving around the sun, and because of the bulkier one, the protons lies within the nucleus. Hence the silicon nucleus contains 14 protons. Okay na students? Next question, a semiconductor has how many types of flow? మనకు తెలుసు సెమీకండక్టర్స్లో హోల్స్ ఉంటాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, బట్ whereas in metals only electrons. Hence semiconductors లో 2 charge carriers ఉన్నాయి కాబట్టి we will get 2 types of flow. So a semiconductor has how many types of flow? Obviously 2. They are electrons flow and holes flow. Hence we will get electron current and hole current. So students, I can say that the semiconductor current is, the current density in a semiconductor is current density due to electrons, next current density due to holes. Okay na students? Next question, the amount of time between the creation of a hole and its disappearance is called doping, lifetime, recombination, valency. Students, ఒక హోల్ జనరేట్ అయ్యి ఎలక్ట్రాన్తో మర్జ్ అయ్యి రీకంబైన్ అయ్యే లోపల ఆ టైంని ఏమంటారు? ద అమౌంట్ ఆఫ్ టైం, ఆబ్వియస్లీ లైఫ్ టైం. ఈవెన్ మీరు హ్యూమన్ బీయింగ్ లైఫ్ టైం తీసుకోండి, బిట్వీన్ బర్త్ టు డెత్. సో బర్త్ డేట్ నుంచి డెత్ డేట్ వరకు ఎంతైతే టైం ఉంటుందో దట్ ఈస్ హిజ్ లైఫ్ స్పాన్. అలానే హోల్ జనరేట్ అయ్యి రీకంబైన్ అయ్యేంత లోపల ఎంతైతే టైం ఉంటుందో దట్స్ టైమ్ ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ లైఫ్ టైమ్. సో ఫర్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2. Now the fourth question, when compared to a germanium diode, a silicon diode's reverse saturation current is equal at high temperatures, lower, equal at lower temperatures, higher. Students, ఇక్కడ జర్మేనియం డయోడ్తో కంపేర్ చేస్తే సిలికాన్ డయోడ్ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ తక్కువ ఉంటుంది. Yes, that is a reason silicon diodes, silicon transistors are suitable at high temperature applications. Okay na students? So the point is simple, that is I naught of silicon is less than I naught of germanium, where I naught stands for reverse saturation current, leakage current. మీరు నన్ను ప్రాక్టికల్గా అడిగితే అరౌండ్ నానో యాంపియర్స్ రేంజ్లో సిలికాన్ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఉంటుంది, వేరాస్ జర్మేనియంలో మైక్రో యాంపియర్స్ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఉంటుందమ్మా. దట్స్ ద రీజన్ silicon diodes are suitable till 200 degree centigrade. 200 degree centigrade వరకు
మీరు సిలికాన్ డయోడ్స్ కానివ్వండి, సిలికాన్ ట్రాన్సిస్టర్స్ కానివ్వండి ఆపరేట్ చేయొచ్చు. బట్ వేరాస్ జర్మేనియం రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ లెస్ దాన్ 100 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్, అంతే, అంతకన్నా ఎక్కువ యూజ్ చేయకూడదు. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద థింగ్. మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంటు లీకేజ్ కరెంటు సిలికాన్లో తక్కువ ఎందుకు అని. మీరు అటామిక్ మోడల్ తీసుకోండి, మనం ఈసెట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో చేస్తున్నాం. Or else you can take the atomic model. Let me draw. Now students, this is silicon atomic model, this is germanium atomic model. We know students, in each orbit any number of electrons oka orbit lo teesukovachu ante it is around 2n square, where n is equals to number of orbit. ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అనుకోండి 2 ఎలక్ట్రాన్స్, 1 స్క్వేర్ 1, 1 ఇంటూ 2 2 ఎలక్ట్రాన్స్. అదే సెకండ్ ఆర్బిట్ అనుకోండి 2 స్క్వేర్ 4, 4 ఇంటూ 2 8 ఎలక్ట్రాన్స్. థర్డ్ ఆర్బిట్ అనుకోండి 3 స్క్వేర్ 9, 9 ఇంటూ 2 18 ఎలక్ట్రాన్స్ అలా. సో ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో, సెకండ్ ఆర్బిట్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, థర్డ్ ఆర్బిట్లో 4 ఉన్నాయి. ఎందుకంటే సిలికాన్ అటామిక్ నెంబర్ 14 అమ్మ, 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ సెకండ్ ఆర్బిట్తో యాడ్ చేసుకుంటే మొత్తం మనకి 10 ఎలక్ట్రాన్స్ అయిపోయాయి, ఇంకా 4 కదా ఉండేది. సో 4 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ సిలికాన్ ఆటంలో వ్యాలెన్సీ ఆర్బిట్ వచ్చేసి థర్డ్ ఆర్బిట్. నౌ జర్మేనియం తీసుకోండి, ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో 2 ఉన్నాయి, సెకండ్ ఆర్బిట్లో 8 ఉన్నాయి, థర్డ్ ఆర్బిట్లో 18 ఉన్నాయి. ఎందుకంటే టోటల్ 32 కదా, 32 ఎలక్ట్రాన్స్ మీరు చూపించాలి. సో 32 ఎలక్ట్రాన్స్ అయిపోయాయి. 28 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్, సెకండ్ ఆర్బిట్, థర్డ్ ఆర్బిట్తో యాడ్ చేసుకుంటే. హెన్స్ ఇక్కడ మనకి 4 ఎలక్ట్రాన్స్ చూపించాలి కాబట్టి 4th ఆర్బిట్కి వెళ్ళామమ్మా. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే సిలికాన్ వ్యాలెన్సీ ఆర్బిట్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి థర్డ్ ఆర్బిటే, బట్ జర్మేనియం వ్యాలెన్సీ ఆర్బిట్ 4th ఆర్బిట్. మనకు తెలుసు ఆర్బిట్కి న్యూక్లియస్కి, ఆ ఎలక్ట్రాన్కి న్యూక్లియస్కి మధ్య ఒక అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే న్యూక్లియస్లో ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. సో న్యూక్లియస్ ఈజ్ పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్, ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్కి న్యూక్లియస్కి ఒక అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. అందుకనే ఫస్ట్ ఆర్బిట్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ మనం బయటికి తీయాలంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్, వీ మస్ట్ సప్లై సో మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సెకండ్ ఆర్బిట్ అంటే కొంచెం ఎనర్జీ తక్కువ ఇవ్వాలి, థర్డ్ ఆర్బిట్ ఇంకా తక్కువ ఇవ్వాలి. అంటే ఆర్బిట్ నెంబర్ పెరిగే కొద్దీ మనం అప్లై చేయాల్సిన ఎనర్జీ, అంటే దాన్ని కండక్షన్ బ్యాండ్కి తీసుకెళ్ళడానికి మనం అప్లై చేయాల్సిన ఎనర్జీ తక్కువ అవసరం పడుతుంది. సో సిలికాన్లో థర్డ్ ఆర్బిట్ని ఎలక్ట్రానిక్ కండక్షన్ బ్యాండ్ తీసుకెళ్ళడానికి మన ఎనర్జీ కొంచెం తక్కువ ఇస్తే సరిపోతుందా అంటే సరిపోదు, కొంచెం ఎక్కువే అప్లై చేయాలి. అదే జర్మేనియం అనుకోండి కొంచెం తక్కువ ఇచ్చినా సరిపోతుంది, ఎందుకంటే 4th ఆర్బిట్ కదా. అందుకనేనమ్మా మీకు ఈవెన్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను. అందుకనే సిలికాన్లో కటిన్ వోల్టేజ్ ఎంత, సిలికాన్ డయోడ్కి 0.7. మీరు 0.7 ఇస్తే అప్పుడు మీకు కరెంట్ అనేది వస్తుంది. అదే జర్మేనియం అయితే 0.3 ఇస్తే సరిపోతుంది, ఎలక్ట్రాన్ కండక్షన్ బ్యాండ్కి వెళ్తుంది. అంటే కావాల్సిన ఎనర్జీ అనేది జర్మేనియంలో తక్కువ అవసరం. నువ్వు కొంచెం ఎనర్జీ అప్లై చేస్తే చాలు, నీకు కండక్షన్ బ్యాండ్కి ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేస్తాయి, నీకు కరెంట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? ఈ అటామిక్ మోడల్ని బేస్ చేసుకొనే మీకు సిలికాన్లో వి గామా అనేది ఎక్కువ ఉంది, 0.7 volts. అదే జర్మేనియంకి వచ్చేటప్పటికి వి గామా అనేది V gamma is 0.3. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? ఇప్పుడు పాయింట్కి వద్దాం. ఒక ఎలక్ట్రాన్ బయటికి తీసుకురావడం సిలికాన్లో చాలా కష్టం, ఎక్కువ ఎనర్జీ అప్లై చేయాలి కదా. అదేవిధంగా ఎలక్ట్రాన్ తనంతట తానుగా బయటికి రావడానికి లీకేజ్ కూడా కష్టమే కదా. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ని కండక్షన్ బ్యాండ్ తీసుకెళ్ళడానికి చాలా ఈజీ, 0.3 volts ఇస్తే సరిపోతుంది. అలానే ఎలక్ట్రాన్ తనంతట తానుగా రావడం కూడా ఈజీనే, సింపుల్.
So that is the reason reverse saturation current in silicon is less, reverse saturation current of germanium is more. That is because of the atomic model. Okay na students, please note it down. Okay students, next question. An intrinsic semiconductor at the absolute zero temperature behaves like an insulator, has a large number of holes, has a few holes and the same number of electrons, behaves like a metallic conductor. Students, ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే T is equals to 0 degrees of Kelvin. ఇప్పుడు 0 degrees Kelvin అంటే అసలు కోవలెంట్ బాండ్స్ ఎలా బ్రేక్ అవుతాయమ్మా? సిలికాన్లో కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఆటమ్కి ఇంకొక ఆటమ్కి మధ్యలో. సో మనం జీరో టెంపరేచర్ నుంచి 300 degrees కెల్విన్కి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడే కోవలెంట్ బాండ్స్ బ్రేక్ అయ్యి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి కండక్షన్ బ్యాండ్కి వెళ్తాయి. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ కండక్షన్ బ్యాండ్కి వెళ్తాయో వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లో హోల్స్ జనరేట్ అవుతాయి. సో ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల హోల్స్ వల్ల మనకు కరెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. కండక్షన్ అంటాం, కండక్షన్ హ్యాపెండ్ అంటాం. ఏంటి కండక్షన్ హ్యాపెండ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ కండక్షన్ బ్యాండ్లో వచ్చాయి, హోల్స్ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లో వచ్చాయి, అదేనమ్మా. బట్ ఇక్కడ వీళ్ళు 0 degrees కెల్విన్ అన్నారు. 0 degrees కెల్విన్కి అసలు కోవలెంట్ బాండ్స్ బ్రేక్ అవ్వవు కదా, దే ఆర్ కోవలెంట్ బాండ్స్లో లైక్ స్ట్రాంగ్లీ అటాచ్డ్ అమ్మా ఆటమ్ టు ఆటమ్. కాబట్టి ఇక్కడ మీకు కోవలెంట్ బాండ్స్ బ్రేక్ అవ్వవు. కోవలెంట్ బాండ్స్ బ్రేక్ అవ్వకపోతే కండక్షన్ బ్యాండ్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండవు, వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లో హోల్స్ ఉండవు. సో నో కరెంట్ లేదు. కాబట్టి ఇన్ దిస్ కేస్ ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ ఇన్సులేటర్. దిస్ వన్ స్టూడెంట్స్, ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకు? హ్యాస్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్. అసలు కోవలెంట్ బాండ్స్ బ్రేక్ అయితే కదా నీకు హోల్స్ కానీ ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ వచ్చేది. కాబట్టి ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్ కాదు, ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ కాదు, ఈవెన్ ఆప్షన్ 4 కూడా కరెక్ట్ కాదమ్మా. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కవర్ చేస్తాను. 0 degrees కెల్విన్ అన్నారమ్మా. సో ఇప్పుడు ఎంత టెంపరేచర్ మనం యూజువల్గా యూజ్ చేస్తాం అంటే 300 degrees కెల్విన్ అమ్మా. దట్ ఈస్ T is equals to 300 degrees కెల్విన్. ఇప్పుడు ఒక ఇంటర్వ్యూలో అడిగారంట 300 degrees కెల్వినా, అంత టెంపరేచర్ కావాలా? ఇప్పుడు మామూలుగా మనకి గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంతా జరుగుతూ ఉందమ్మా. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ టెంపరేచర్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంది. అవును, నేను 10th క్లాస్ చదివేటప్పుడు 31 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్. అప్పుడు 31 అంటే అబ్బా 31 ఈరోజు అనేవాళ్ళు. అదే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే 43, 44 అమ్మా. ఎస్, ఓకే. ఇప్పుడు పాయింట్కి వస్తే 40 degrees అంటే న్యూస్ పేపర్లోకి వచ్చేస్తుంది, చాలా ఎక్కువ ఎండలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి, సమ్మర్ ఈజ్ వెరీ హాట్ అని చెప్తా ఉన్నారు. బట్ మీరు టెంపరేచర్ ఒక చిన్న డయోడ్కేమో 300 degrees ఇస్తున్నారు. మామూలుగా 40 degrees 50 degrees అంటే రామగుండంలో వెరీ హై టెంపరేచర్ నోట్ అయింది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు అక్కడ 50 degreesకి అంత భయపడిపోతున్నారు, ఇక్కడ 300 degrees అప్లై చేస్తున్నారు కదా అనే డౌట్ రావచ్చమ్మా. గుర్తుపెట్టుకోండి, బయట చెప్పే న్యూస్ పేపర్లో వచ్చే 40 degrees 47 degrees అనేది సెంటీగ్రేడ్, డిగ్రీస్ ఆఫ్ కెల్విన్ కాదు. అదే ఇప్పుడు 300 degrees కెల్విన్ అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీస్ ఆఫ్ సెంటీగ్రేడ్ వాల్యూ? ఇట్ ఈస్ T is equals to 273 plus 27 degrees centigrade. So students remember 27 degrees centigrade అన్నా లేకపోతే 300 degrees కెల్విన్ అన్నా రెండు ఒకటే. మీరు చెప్పండి సార్ అక్కడ 300 degrees కెల్విన్ సార్, ఇక్కడ 40 degrees సెంటీగ్రేడ్, మీరు 300 degrees సెంటీగ్రేడ్ తీసుకుని ఎవరు ఉండరు, డయోడ్ కూడా ఉండదు సార్ అని క్లియర్గా చెప్పండి. మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ సెంటీగ్రేడ్, డిగ్రీస్ ఆఫ్ కెల్విన్. నెక్స్ట్
Next question. When the temperature of an intrinsic semiconductor is measured, when the temperature of an intrinsic semiconductor is increased, first one, the resistance of the semiconductor increases, heat energy decreases, the atomic radius, holes are created in the conduction band, energy of the atoms is increased. ఎప్పుడైతే మనం ఒక ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్లో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తామో ఫస్ట్ ఆ యాటమ్స్ అనేటివి ఎనర్జైజ్డ్ అమ్మ, దిల్ గెట్ ఎనర్జైజ్డ్ అయ్యి అప్పుడు కోవలెంట్ బాండ్స్ బ్రేక్ అవుతాయి. కోవలెంట్ బాండ్స్ బ్రేక్ అయ్యి ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్స్ అనేటివి జనరేట్ అవుతాయి. దట్స్ ద పాయింట్. సో ఇక్కడ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద యాటమ్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ అనేది ఫస్ట్ స్టెప్. ఇక్కడ అనొచ్చు సార్ హోల్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ అన్నారు కదా, హోల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి కదా. అవును, హోల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, బట్ హోల్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి? వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లో కదా. బట్ ఇక్కడ వీళ్ళు కండక్షన్ బ్యాండ్ అన్నారు. హెన్స్ ఆప్షన్ 3 ఈజ్ రాంగ్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ 2 హీట్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్ ద అటామిక్ రేడియస్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ లైక్ దట్. నో, అటామిక్ రేడియస్కి టెంపరేచర్కి సంబంధమే లేదు. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే యాటమ్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది. అదే చెప్పారు కదా, అట్ వెరీ హై టెంపరేచర్ ఇన్సులేటర్ బికమ్స్ కండక్టర్. కండక్టర్లో యాటమ్కి మధ్యలో స్పేస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఇన్సులేటర్లో యాటమ్కి మధ్యలో స్పేస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా. సో ఎట్ వెరీ హై టెంపరేచర్ ఇన్సులేటర్ బికమ్స్ కండక్టర్. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? సో ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు. అటామిక్ రేడియస్కి టెంపరేచర్కి నో రిలేషన్షిప్. నెక్స్ట్, రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సెమీ కండక్టర్ ఇంక్రీజెస్. స్టూడెంట్స్, మనకు ఇంట్రిన్సిక్ సెమీ కండక్టర్లో Ni² ఇంట్రిన్సిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ మీరు చదువుంటారు. వాట్ ఈస్ దట్? Ni² ఫార్ములా A0 T³ e power minus Eg0 by kT. దిస్ ఈజ్ ద రిలేషన్షిప్ అమ్మ. సో మనం ఈ ఫార్ములా బట్టి చూస్తే యాజ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ Ni² వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Ni² వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే కరెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే క్యారియర్స్ ఎక్కువ కదా. Ni అంటే ఇంట్రిన్సిక్ క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ పెరుగుతాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కరెంట్ వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది. బట్ ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమన్నారు? రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సెమీ కండక్టర్ ఇంక్రీజెస్ బట్ యాక్చువల్గా డిక్రీజెస్ కదా. హెన్స్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. హెన్స్ స్టూడెంట్స్, ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ whenever you increase the temperature, the atoms gets energized, the energy of the atoms is increased. ఈ క్వశ్చన్ ద్వారా మనం ఇంకొక పాయింట్ కూడా నేర్చుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ దట్? ఇంట్రిన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ అనేది నెగటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ NTC. నెగటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ అంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే రెసిస్టెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది. దట్స్ వాట్ NTC, నెగటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్. అలా కాకుండా సపోజ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి రెసిస్టెన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ PTC, పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్. ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా? పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్కి మెటీరియల్స్కి, ఇప్పుడేమో ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్కి ఏమో NTC, PTC ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్స్కి అంటే N టైప్ సెమీకండక్టర్ కానివ్వండి, P టైప్ సెమీకండక్టర్ కానివ్వండి, దే ఆర్ PTC డివైజెస్. బట్ ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ ఈజ్ NTC డివైజ్. సో నేను ఎప్పుడు చెప్పేది ఒకటే, క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అని హంటింగ్ వద్దు. టేక్ యువర్ ఓన్ టైం. ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆ క్వశ్చన్ నుంచి ఇంకా బాగా ఏం నేర్చుకోవచ్చో అది ట్రై చేయండి.
Okay, now let's take it down.